43ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം സമാപിക്കുമ്പോൾ പുതിയ റെക്കോർഡ് കൂടി പിറക്കുകയാണ്. സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള റെക്കോർഡ് മാത്രമല്ല, പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ, പങ്കെടുത്ത പ്രസാധകരുടെ എണ്ണത്തിൽ, പ്രകാശനം ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ റെക്കോർഡുകളുണ്ട്. എഴുത്ത് മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയം, കല, സംസ്കാരം, സിനിമ, ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ ലോകം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുകൂടി ഇത്തവണ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം പറഞ്ഞു തന്നു. I talk candidly. I feel when you think at least as characters, even if you're the bad guy or the villain, you won't judge yourself. No villain thinks he's the bad guy, right? They all have reasons for justification. So I think the tone of the book hence is your own thoughts, and there's no filter to it. I think the book touches upon a lot of grown-up themes, political themes, adult themes, but from a very 360 wholesome perspective. It doesn't try to take a side, but it talks about basic humanity. It talks about what it means to be this superhero in today's day and age. It talks about the past and the future and the present, but without taking a side or saying, oh, what is better. ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരി. എല്ലാം തികഞ്ഞവളല്ല താനെന്ന ബോധ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമെന്ന് പറയുന്ന ഹുമ ഖുറേഷി. ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നുമുള്ള എഴുത്തു തന്നെ വിമോചനമാണെന്ന ഹുമ ഖുറേഷിയുടെ പ്രഖ്യാപനം പുസ്തകോത്സവം ആവേശത്തോടെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. ചേതൻ ഭഗത്, ഇളയരാജ, ബി ജയമോഹൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എഴുത്തുകാരും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുമായി നിരവധി പേർ വായനക്കാരുമായി സംവദിച്ചു. കാമം തേടും ഉലകിലെ നാദത്യാഗരാജരും ஊனையுருக்கி உயிரில் விளக்கை ஏற்றினாரம்மா, அவர் பாடலின் ஜீவன் அதுவே அவரானார், என் பாடலின் ஜீவன் எதுவோ அது நீயே. സംഗീതം ഒരു യാത്രയല്ലെന്നും ജീവിതം തന്നെയാണെന്നുമാണ് ഇസൈജ്ഞാനി ഇളയരാജ പങ്കുവച്ചത്. പാട്ടുപാടിയും പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞും ഇളയരാജ ആദ്യമായി പുസ്തകോത്സവ വേദിയിലെത്തി. കേരളത്തിലെ യുവാക്കളെല്ലാം സംഗീതജ്ഞരാണെന്നും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആരും തന്നെ വിളിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇളയരാജ പറഞ്ഞത് ഇതേ വേദിയിലാണ്. நான் மியூசிக்கை ஜேர்னியா பார்க்கறதில்ல, அதே லைஃபு, அதே மூச்சு, அதே உசுறு, நாடி நரம்பு எல்லாமே இசையாக தான் பார்க்குறேனே தவிர அது ஜேர்னின்னு சொல்கிறது நம்ம ஒரு அதாவது அது காலத்துக்குள்ள അടങ്ങിയിടുது. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നു തന്നെ മന്ത്രിയും പുസ്തകോത്സവ വേദിയിലെത്തി. IT ഡിജിറ്റൽ സേവന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ. ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതിഭാശാലികളായി തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ ഉയർന്നു വരാൻ കാരണം സർക്കാരിന്റെ ദ്വിഭാഷാ നയമാണ്. മാതൃഭാഷയായ തമിഴിനൊപ്പം എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി പഠിക്കണമെന്നതാണ് ഭാഷാ നയത്തിലെ മാറ്റം. I don't think there is one good or one best system. I have seen all kinds of systems work. I completely agree with you that Dubai has done phenomenally well, mostly on the vision. It was not natural resource driven. It was vision and execution. But I think that's the key. It's execution. It's not which model. It is how well you implement and execute the model that matters. At the end of the day, that is really the weakest link of all places. Everybody can talk. What can you do? How effectively can you do it? And how consistently can you do it? That is really the kind of defining variable. And so I think whatever model you have, some will do it fantastically well, others will do it okay, and others will fail. ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തന്റെ പുതിയ നോവൽ വരുമെന്ന് ജനപ്രിയ എഴുത്തുകാരൻ ചേതൻ ഭഗത് പുസ്തകോത്സവത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രണയ നോവൽ ദീപാവലി സമ്മാനമായി അടുത്ത വർഷം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ തന്നെ പ്രകാശനം ചെയ്യും. It's very hard to keep working damn hard when you are successful. When you have enough money, when you have I can live a luxurious life. Honestly, I'm not Elon Musk, but I don't need that much money. And once you have enough money and you have enough name, I'm Chetan Bhagat, even if I never write again, oh, he wrote three Idiots movie, okay.
So then to sit down and work just as hard as you did when you wrote your first book, that's very difficult. ഭൂതകാല കുളിരിൽ അടിമുടി മുങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമുണ്ട് പുസ്തകോത്സവത്തിൽ. ഭൂതകാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകൂ, അവിടെ സന്തോഷം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം വ്യാജമാണെന്ന് ബുക്കർ പുരസ്കാര ജേതാവും ബൾഗേറിയൻ എഴുത്തുകാരനുമായ ജോർജി ഗോഡ്സ്പോഡിനോവ് പങ്കുവച്ചു. The tower of the book I will never read. How it's like it's more bigger than Babylon Tower, and it's growing up with every day, with every hour. So I imagine myself how I'm sitting on the top of this tower and just moving my legs and just singing something stupid. I don't know, knowing that I will never read these books. But what is important with the books? I have a lot of a big library, and I must admit that half of the books I haven't read, and maybe I will never read it. മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിനെതിരെ വിമർശനമുന്നയിച്ച ബി ജയമോഹൻ ഇത്തവണ മറ്റൊരു വിവാദത്തിനു കൂടി പുസ്തകോത്സവത്തിൽ തിരികൊളുത്തി. മലയാളത്തിലെ യുവാക്കൾ മാത്രമല്ല, എഴുത്തുകാരും ബിയർ കുടിച്ച് കുപ്പികൾ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നവരാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള എഴുത്തുകാർക്ക് താൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകില്ലെന്നും ജയമോഹൻ. ഇത്ര ഓരോ കൊല്ലവും സ്വന്തം കാശ് ചെലവഴിച്ച് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് കുപ്പി പെറുക്കി ചേർക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച എൻ്റെ വായനക്കാരുടെ ഒരു സംഘം കാട്ടിനുള്ളിലുണ്ട്. ബോട്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലയാളികൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ബോട്ടിൽ 7 പേർ ഇന്നും കാട്ടിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ബീർ ബോട്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ആനയുടെ കാലിൽ കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 2500-ലധികം പ്രസാധകരും 112 രാജ്യങ്ങളും ലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച വായനാനുഭവം, കലയും പാചകവും വേറെ. 4.5 പതിറ്റാണ്ടോടടുക്കുമ്പോഴും ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം സന്ദർശകർക്ക് പ്രിയങ്കരമാകുന്നത് ഈ പുതുമകളും വൈവിധ്യങ്ങളും കൊണ്ട് മാത്രമാണ്.